सब्सक्राइब कीजिए सर्व साझा दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का सत्संग ऐसी संत रजब उन्होंने जीवन के एक छोटे जे किस्से तो शुरू करांगे। संत रजब का नाम सुनिया या नहीं तुसीं? क्योंकि संत रजब संत दादू दयाल जी के सेवक हुए हैं, यानी संत रजब के गुरु का नाम सी संत दादू दयाल। और संत रजब इन्ना इश्क इन्नी मुहब्बत अपने गुरु दादू दयाल नाल करते सी, इन्नी मुहब्बत कि असीं एक सत्संग दे विच उन्हां दे जीवन बारे बड़ा विस्तार नाल दसिया है, पर इत्थे थोड़ा जिहा इशारा करांगे ताकि तुहानूं पता लग जाए कि एक सेवक दे दिल च सतगुर दे प्रति कैसा प्यार सी। ऐसा प्यार सी संत रजब दे हिरदे च अपने सतगुरु दादू दयाल वास्ते कि जिस वेले संत दादू दयाल की मौत हुई तो संत रजब उन्होंने देख रहे हैं, पर जदों उन्होंने चेहरे नूं कपड़े में ढकिया गया, यानी कफन दे विच वो कपड़े दे विच उन्होंने चेहरे नूं ढकिया गया, क्योंकि एक अंतिम समा आंदा जदों मुर्दा शरीर नूं असीं पूरी तरह कपड़े में लपेट दिंदे हैं ताकि हुण इहनूं लै चलीए जो भी अंतिम संस्कार करना है उहदे वास्ते। जदों कपड़े दे विच उन्हां दे चेहरे नूं ढकिया गया, उस वेले तक संत रजब दीआं अखां खुल्लियां सी, वो संत दादू दा दीदार कर रहे सी, दर्शन कर रहे सी, पर जिद्दां ही कपड़े 'च ढकिया गया उन्हां ने अपनी अखां बंद कर लईआं। और फिर जिन्ना चिर तक संत रजब दुनिया ते रहे उन्होंने दोबारा अपनियां अखां नहीं खोलियां। तां किसी ने पूछया कि हे सतगुरु, क्योंकि उस मंजिल ते पहुंचण तो बाद संत रजब भी हुण दुनिया नूं तार रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया नूं समझा रहे हैं। तो किसी ने उन्होंने कोलों सवाल पूछा कि तुसीं अखां क्यों बंद कर दे रखदे हो, अखां क्यों नहीं खोलदे? तो संत रजब ने कहा ये दुनिया ते इक्को ही तो चेहरा सी जो देखण दे लायक सी, उन्होंने मैं देख लिया, उन्होंने मैं अखां दे जरिए अपने हिरदे च वसा लिया। हुण दुनिया ते कुछ ऐसा है ही नहीं जिहनूं देखण वास्ते मैं अपनी अखां नूं खोलां, क्योंकि इन्हां नैणां दे जरिए इदां दी सतगुरु की तस्वीर मेरे हिरदे च वस गई है। हुण अखां खोलण नूं दिल ही नहीं करदा, क्योंकि अखां बंद करदा हां तां मैनूं अपने अंदर अपने यार दा दीदार हुंदा है। तां ही तां कहा है ना कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कि वो सच्चे यार की तस्वीर, वो सच्चे साईं की तस्वीर, वो प्रभु की तस्वीर, वो तो तेरे हिरदे के अंदर वसदी है। ताही तो गुरुआं रहबरां पीरां फकीरां ने कहा है कि ये जिहड़ा दिल है ये रब दा हुजरा है। जिद्दां सुल्तान वाहू ने कहा ये दिल रब सच्चे दा हुजरा, विच पा फकीरा झाती हू। वो कहते झाती पा, झाती का मतलब समझ दो ना, देख अपने दिल के अंदर कि तेरे दिल के अंदर है कौन। पर हुण बड़ी हैरानी की गल है कि जिहड़ा दिल रब सच्चे दा हुजरा है, जिहड़ा दिल परमात्मा का कमरा है, जरा सोचो अज इंसान नूं उहदे अंदर रब नज़र क्यों नहीं आंदा? क्योंकि अज इंसान ने पता नहीं अपने दिल च कितना कुछ बिठाया होया है। और ये बारे आंदा भी है कि एक दिल लाखों तमन्नाएं उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। कि ये दिल कमरा तो परमात्मा का है, पर जरा सोच के देखो बंदे ने दुनिया नूं इदां दा दिल च जगह दी हुई है कि जिथे प्रभु ने बैठना सी अज उत्थे असीं किसी होर नूं बिठाया होया। जरा सोच के देखो। हुण एक बादशाह है, वो जद भी किसी के घर जाता है उहदे वास्ते एक सिंघासन तैयार है, वो उत्ते जाके बहिंदा है
ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਰਾ, ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਨਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸ਼ੂਨਿਆ। ਸ਼ੂਨਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਫਰ, ਪਰ ਸਿਫਰ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਫਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 2 3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 0 ਸਿਫਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਨਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਨਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੂਨਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀਪਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਚੇਗਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਨਿਆ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸ਼ੂਨਿਆ ਯਾਨੀ ਉਹ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਘੜੇ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਚਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਘੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸ਼ੂਨਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਨਿਆ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਪਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਅਰਥ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਉਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘੜੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਘੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਨਿਆ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਭਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਚਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਘੜੇ 'ਚ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 90। ਫਿਰ 10 ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? 80। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-10 ਕੱਢਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਖਰੀ 10 ਬਚਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ 10 ਵੀ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਸ਼ੂਨਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੂਨਿਆ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਬਸ ਵਿਅਰਥ ਨਾਲ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੂਨਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਚਰਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਕਚਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਚਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਚਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਜਾना के आने के लिए। जाना यानी ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਗੈਰੋਂ ਕਾ ਹਟਾ, ਇਹ ਗੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ, ਗੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ। ਉਸਕੋ ਬਿਠਾਣੇ ਕੇ लिए, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਰਥ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਤੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ।
ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਔਰ ਦੂਰ ਇਨਸਾਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਰਨੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਖੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਖੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਐਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕੰਚ ਕਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝੋਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਝੋਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ? ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦ, ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ? ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿ ਦੋ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਮੂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮੂ। ਹੁਣ ਰਾਮੂ ਸ਼ਾਮੂ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲੇ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਾਮੂ ਸ਼ਾਮੂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮੂ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਛਾਣਿਆ? ਰਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ? ਸ਼ਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਮੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। 10 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਰਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ, ਕਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲਟਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰਾਮੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰਾਮੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਓਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾਈ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਪਲ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਪਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਹਫਤਾ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਰਾਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੱਡ, ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇਗਾ, ਉਠਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਤੋੜੂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆਪ ਹੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕਾਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਹੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ, ਹਾਏ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਨਵੀਂ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਆ ਸੋਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੱਠ ਭੱਜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੜੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰਿਓਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਜਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਹਿਮਤ ਦੀ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਓਗੇ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 4-5 ਉਦਾਸ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ 4 ਬੰਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੱਚਣ ਦੀ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ।
ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲਕੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸਮਾਈਲ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਵਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਹਾਸੇ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾੜੀ ਵਜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ FM ਲਾਇਆ ਹੈ, FM ਰੇਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਬੜਾ ਘਿਸਿਆ ਪਿਟਿਆ ਰੋਣ ਵਾਲਾ, ਜਬ ਦਿਲ ਹੀ ਟੂਟ ਗਿਆ ਹਮ ਜੀ ਕਰ ਕਿਆ ਕरें। ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓਗੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਿਊਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਂਗ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਦਾ ਜੋ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲੇ, ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲੇ, ਹਸੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦ ਦੀ ਟੂਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਟਾਈਮ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਘੜੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 1:10 ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਹ 1:10 ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੈਨਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਚੈਨਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ।
ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਡ ਥਾਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਜਾਂ ਹੈਪੀ ਸੌਂਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੌਂਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੈਡ ਥਾਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਪੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਂ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ। ਚੈਨਲ ਜਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਲਿਆਵਾਂ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਲਿਆਵਾਂ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਗੁਨਗੁਨਾਹਟ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਹੋ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਮੋੜ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਤ ਰਜਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਰਜਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਜਬ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਨੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਗਨੇਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਰਜਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤ ਰਜਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤ ਰਜਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਜਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਰਜਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਜਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਤ ਰਜਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਵੈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਂ? ਉਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਕਾਬੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਏ, ਕਿਤੇ ਗਿਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਡਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਚਲਾਣਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਘੋੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ 2-3 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ,
ਸਮੱਸਿਆ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਘੋੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਘੋੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਘੋੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਹਾਣੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਸੱਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 10 ਸੱਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਸੱਪ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਮੱਸਿਆ। 10 ਸੱਪ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 10 ਹੀ ਸੱਪ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਬੈਡਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਬੈਡਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਚਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਫੈਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੱਪ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਡੰਗ ਮਾਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਮਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਸੱਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਘਰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ 10 ਸੱਪ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੱਪ ਫੜਨ ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ 10 ਸੱਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਫੜੋ ਤਾਂ ਵੇਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਸਪੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ, ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਹੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਵਧੀਆ ਸੱਪ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੱਪ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਪ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਸਪੇਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਸੱਪ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੇਰੇ ਵੀ ਸੱਪ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ। ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 10 ਸੱਪ ਕੀ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 100 ਸੱਪ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਅੱਜ 10 ਸੱਪ ਨਹੀਂ 100 ਸੱਪ ਇਕੱਠਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਪ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਲਾਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਪ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਐਉਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆਈ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ, ਸਮਝ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਲੀਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੇਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੇਲੀ ਜਾਣ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਖੇਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਲੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਖੇਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਰ ਪਲ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਉਹੀ ਖੇਲਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਆਨੰਦ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਪ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਪ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਸੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਬਈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਜਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਜਬ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੁੱਖ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ? ਦੁਨੀਆ
ਲਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂ ਲਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਧੂਰ ਮਲ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲਗੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹਟਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੀ ਐਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਐਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਕਤੀ ਲਓ, ਸ਼ਬਦ ਲਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਰਜਬ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਜਬ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਰਜਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਬਿਮਾਰ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਸਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੜੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਨੱਚਦੇ ਹੋ, ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਰਜਬ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਜਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਯੁਕਤੀ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਜਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਰੁਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਰੁਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਰਾਤ ਰੁਕ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਜਬ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਰਜਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸੰਗਨੇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਰਜਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਹੀ ਰੇਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ 100 ਊਂਠ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਵੇਚਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ 100 ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਜਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਜਬ ਨੇ
ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਰੁਕ। ਜਦੋਂ ਰੁਕਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਧਾ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ, ਰਾਤ ਹੋਈ, ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਊਂਠ ਹੈ, ਆ 100 ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਸੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਊਂਠ ਖੜੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਊਂਠ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਦੀ ਡੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ 10 ਗਊਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਊਂਠ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ, ਕੁਝ ਖੜੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 50 ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, 50 ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਘੜੀਆਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 7 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਊਂਠਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਖੜੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਬੀਤੀ, 2 ਘੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਆਹ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਹ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ 10 ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰੇ ਪਾਸੇ 5 ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਊਂਠ ਹੈ, ਕੋਈ 2-4 ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈ? ਜੇ 90 ਬਹਿੰਦੇ ਆ, 10 ਖੜੇ ਹੈ, ਜੇ 95 ਬਹਿੰਦੇ, 5 ਖੜੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਠਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਪਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੌਂ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਬੈਠਣਗੇ ਫੇਰ ਸੌਵੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਬਿਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। 2 ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ 4 ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 100 ਊਂਠ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਖੜੇ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਊਂਠ ਚਾਹੇ ਬੈਠਣ ਚਾਹੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਇਹਨਾਂ ਊਂਠਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਊਂਠ ਬਿਠਾਣੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਬੂ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਠਾ ਫਿਰ ਸੌਵੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਊਂਠ ਕਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਸਿਆ, ਤਾੜੀ ਵਜਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਚਾਹੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਸੌਣ। ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕਿਆ ਸੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕ ਲਿਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਖੇਲ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ?
ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਬੜੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਬੜੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 100 ਦੇ 100 ਊਂਠ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਗਿਆ ਨਾ ਕਬਰ 'ਚ, ਜਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਲੇਟ ਗਿਆ ਚਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਰਦ ਪੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਠ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈੱਡ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜੀਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ, ਦਰਦ ਕਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਲਟਕ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਓ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਇਹ 100 ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ। ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਖਬਰ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾਤੀ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ, ਪੁੱਛੋ ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਹੈ, ਛਾਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਫ਼ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਠੰਡ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਛਾਲੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ, ਚੱਕ ਲੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਪਾਓ, ਚਾਹੇ ਅੱਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗੋ ਰੱਬਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ। ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ, ਉਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੱਬਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਰਵੇ ਸੁੱਖ ਰਵੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਤੋੜਦੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨਦੇ ਆ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਭੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਫਿੱਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਫਿੱਟ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਵਸਥ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 5000 ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, 10,000 ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਚਾਹੇ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਮਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਝਟਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਕਚਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤ ਰਜ਼ਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਸਮੱਸਿਆ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸੌਵੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦੇ ਦੀ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਊਂਠ ਬੈਠਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਊਂਠ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਰਾਮ ਨੀਂਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਊਂਠ ਬੈਠਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਊਂਠ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮ ਨੀਂਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਠਣ ਚਾਹੇ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਇਹ ਯੁਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਊਂਠ ਬੈਠਣ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਊਂਠ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਊਂਠਾਂ ਨਾਲ,
ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਊਂਠ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸੌਂ, ਹੁਣ ਊਂਠਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਊਂਠ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਠਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਧ ਫਟ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਘਰ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆਇਆ, ਫਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਟੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਨੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਫਟੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਨੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਨੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੇ ਦੁੱਧ 40-42 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ 200, 250, 300 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਪੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਫੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਪੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੋਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਫਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਟਾਂ ਫਟੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ 100% ਨਹੀਂ ਤਾਂ 70% ਹੀ ਸਹੀ, 70 ਨਹੀਂ 50% ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਜਾਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰੀਗਰ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਮੇਖ ਠੋਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਜੁਦਾ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ। ਜੁੜੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੋਕੀ ਗਈ। ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਠੁਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਦਈਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ ਕਿ ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਜਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਔਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਰਜਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੁਕਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਜਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਵੱਲ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰਫੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੋ। ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, हर खुशी मिल जाएगी, मन तू खुदा से जोड़ दे। हर खुशी मिल जाएगी, मन तू खुदा से जोड़ दे, कर भरोसा उस खुदा पर सारी चिंता छोड़ दे, जिसने है पैदा किया वो ही संभालेगा तुझे, जिसने है पैदा किया वो ही संभालेगा तुझे, डूब जाए ना जे कश्ती डगमगाना छोड़ दे। क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀਆਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾ ਅਡੋਲ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਡਗਮਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਣੀ, ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਣਾ। ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੀ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਡੁੱਬਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗੀ। हर खुशी मिल जाएगी, मन तू खुदा से जोड़ दे, क्योंकि ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਠਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਿਟਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਖੋਦ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟੋਆ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਦ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਠਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ 'ਚੋਂ? ਜੇ ਘੰਟੇ 2-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਬੀਜ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਜੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੁਦਰਤ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕੋ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਮਾਲਕੋ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 5 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਗੁੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਬਰ ਰੱਖ,
यकीन रख, क्योंकि हर खुशी मिल जाएगी मन तू खुदा से जोड़ दे, कर भरोसा तू खुदा पर सारी चिंता छोड़ दे। छड़ दो सारिया चिंतावां। एक बार जिस चीज़ की एक बार बेनती कर दी, हुण चिंता छड्डो। मैनूं यकीन है वक्त आण ते, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त हुंदा है। हुण ये थोड़ी है कि एक माली आवे कि महाराज अंब दा पेड़ है, अक्तूबर महीना चल रहा है, किरपा करो अंब लग जाण, किरपा करो अंब लग जाण, बस अगले नवंबर महीने बह के अंब चुपां। तो कुदरत ने कहना की मजाक लाया है, तू अंबां दी बेनती की, अंब लगणगे। यकीन रख जो जून जुलाई आएगा तो तेरे पौधे नूं इन्ना भर के भूर आएगा, इन्ने फल लगणगे, तू आप हैरान रह जाएगा कि अज तो पहलां कदी बूटे नूं इन्ने फल लगे नहीं। पर मालिक दे अगे फरियाद करन तो बाद देखो मेरे बूटे 'च कई हज़ार गुणा ज़्यादा फल आया। पर टाइम तो आण दे, क्योंकि कुदरत के भी अपने कुछ नियम होंदे है। समझ आ रही है कि नहीं? हुण जे बंदा सोचे मैं कुदरत के नियम बदल देवां, दसंबर महीने अंबां दी फरियाद करां, तो जून महीने संतरे किन्नुआं दी फरियाद करां, तो फिर किद्दां आणगे? फिर कहना लै मैं तो रब को मंगिया सी, बूटे नूं अंब तो लगे ही नहीं। तो रब ने भी हसना है कि काका उल्टियां सीधियां चीज़ां मंगणियां है तो किद्दां होएगा? उल्टियां सीधियां मतलब रुत किहड़ी चल रही है, मौसम किहड़ा चल रहा, मंगना की है। इसलिए तू यकीन रख वक्त आण ते, जिद्दां असीं कहीदा है कि माली दा कम पानी पाना, पर पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। पर इत्थे एक गल कहना चाहांगे कि इत्थे क्या मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, तो ये लावे या ना लावे ये गल तो ऐसी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी कहते तू विश्वास ना पानी पाएगा तो मालिक दा कम फल फुल लाना वो जरूर लाएगा, क्योंकि वो दर तो कभी कोई निराश जाता ही नहीं है। ना लावे वाली तो गल ही है नहीं। हरेक दे बूटे नूं, हरेक दी प्रार्थना दे बूटे नूं फल जरूर लगते हैं, बस थोड़ा सबर करो, यकीन रखो। क्योंकि पहली क्लास चो दूजी क्लास में जाने वास्ते 1 साल का सबर रखना पैंदा, चंगे पेपर देने पैंदे, फिर ही अगली क्लास च बंदा प्रवेश करता है। तो बंदा कहे रब्बा किरपा कर दे, पहली च पढ़दे दूजी च कर दे, ताकि कल नूं जांदे मास्टर मैनूं दूजी क्लास च बिठा देवे, फिर हो जाएगा इदां। रब्बा किरपा कर दे, फिर तो बड़ा सौखा है। आ 9वीं के बच्चे रब्बा 9वीं के पेपर ना देने पैण, सीधा 10वीं च कर दे, फिर 10वीं के पेपर ना देने पैण, सीधा +2 च ही कर दे। जरा सोचो, फिर तो 1 साल के अंदर ही बंदा डिग्रियां लैके बह जाए, MBA दियां, MBA दियां, MBBS दियां, कि लै भी फरियाद की सी तो इत्थे फरियाद की, उत्थे डिग्री अगे बढ़ती चली गई। थोड़ा इंतजार करना पैंदा है। ये क्यों दस रहे हैं कि तुसी यकीन रखो, कुदरत ते छड्डो, मालिक ते छड्डो, कर भरोसा तू खुदा पर सारी चिंता छोड़ दे, क्योंकि तुहाडे वास्ते किहड़ा टाइम उत्तम है, किहड़ा टाइम अच्छा है, ये तुहाडे नालों बेहतर वो शक्ति नूं पता है, वो ताकत नूं पता, जिहड़ी ताकत सारे ब्रह्मंड नूं चला रही है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण जे तुसीं कहो रब्बा इन्ने बजे सूरज चढ़ा दे, मैं चाहता 5 बजे सूरज चढ़ा दे या 7 बजे सूरज निकले, तो कुदरत ने यह थोड़ी देखना तुसीं की कहंदे हो। कुदरत ने यह देखना सूरज निकलना सही समा जो है, मैं वो समय सूरज कढ़ना ताकि पूरे ब्रह्मंड नूं लाभ होवे, यानी पूरे संसार नूं लाभ होवे। इसी तरह तुहाडे जीवन च खुशियां दा सूरज कदों उस मालिक ने लैके आना है, यकीन रखो कि सूरज निकलना जरूर है, पर मैं जिद ना करा हुणे ही इदां उदां, वक्त आण देवां। अज टाइम है नहीं तो कहानी सुनानी सी तुहानूं असीं कि किदां बंदा जबरदस्ती जी करता है कुदरत ना, तो नुकसान भी बंदे का अपना ही हुंदा है। चलो नैक्सट वीरवार करांगे ये बारे, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 घंटे तो उपर सत्संग हो गया कि नहीं? थक तो नहीं गए? सो अज तो इन्ना ही कहांगे कि अपने अंदर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, यकीन रखिए। इसलिए शब्द दोबारा दोहरावांगे कि हर खुशी मिल जाएगी मन तू खुदा से जोड़ दे, रख भरोसा तू खुदा पर सारी चिंता छोड़ दे। सारिया चिंतावां च छड्ड दिओ, छड्डियां कि नहीं? जिन्हें भी फरियाद की है या करनी है, बहुत जीव है जिहड़े पहलां कर चुके हैं, तो बहुत जीव है जिन्होंने हाले करनी, अज पहली बार आए हैं, तो उन्होंने भी इक्को ही गल कहांगे, अज मालिक के घर च आ गए हो तो सारिया चिंतावां छड्ड के जाना है कि हुण मैं मालिक के घर च पहुँच गया तो मैनूं पूरा यकीन है मेरे ते कृपा होएगी। कह दो एक बार, मैनूं यकीन है मेरे ते रहमत, मैनूं यकीन है मेरे ते रहमत, मेरे ते रहमत। बस जिहड़ा ये विश्वास नाल गल कह दिंदा है फिर उत्ते रहमत हो भी जाती है, क्योंकि रहमतां दी काहदी कमी उहदे घर। लखां जीव हज़ारां जीव ऐसे है
ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਪਿਆਰ ਦਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਡੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾਣੀ ਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇ ਬਟਚੀਰਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਯੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੜੀ, ਕੋਈ ਕਾਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਹੂਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਉੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੈ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਗਊ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਊ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ 'ਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਕਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਯਾਨੀ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 84 ਲੱਖ ਯੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਭਰੋਸਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਪਰ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਦਿਲੋਂ ਜੁੜ ਜਾਓ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਜੁੜ ਜਾਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿ ਕਰ ਭਰੋਸਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਪਰ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ,
ਕਹਿਤਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। कर भरोसा तू खुदा पर, सारी चिंता छोड़ दे, जिसने है पैदा किया वो ही संभालेगा तुझे। जिन्हें पैदा किया तुहानू संभालेगा भी वो मालिक। इसलिए यकीन रखो कि जो माँ के गर्भ च सी उत्थे मैनू संभालिया, जिथे कोई मेरा है ही नहीं सी, कल्ला ही सी मैं, उत्थे नहीं संभालिया तुहानू। हुण उत्थे तुहाडे नैन नक्श बनाए, तुहाडे दिल की धड़कन की लोड़ सी, दिल की धड़कन चला दी, तुहाडे श्वासां की लोड़ सी, तां किदां ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਆ वो ही संभालेगा तुझे, डूब जाए ना जे कश्ती डगमगाना छोड़ दे। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਗਮਗਾਓ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਤੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਡਗਮਗਾਣਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਡਗਮਗਾਣਾ। ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਡਗਮਗਾਣਾ ਚੱਕਿਆ, ਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜੀ ਭਰਨੇ। ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਉਤਰੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।